shall despised, there you will be raised. ఎక్కడైతే నువ్వు తునీకరించబడతావో అక్కడ నువ్వు లేవనెత్తబడతావు. Where you suffered the most, there you will shine the most. ఎక్కడైతే నువ్వు కష్టాలు ఎదుర్కొంటావో అక్కడ నువ్వు గట్టిగా ప్రకాశించబడతావు. Praise the Lord, sisters and brothers. సహోదరులకి సిస్టర్స్కి మీ అందరికీ ప్రభు నామములో శుభములు తెలియజేస్తున్నాం. So we welcome you again to Sisterhood Life. సిస్టర్హుడ్ లైఫ్కి మీకు ఆహ్వానాన్ని మరొకసారి తెలియపరుస్తున్నాం. I am so excited today. ఈరోజు ఎంతో సంతోషంగా అనిపిస్తుంది అన్న. Because the word of God which came to me, it gave me excitement, strength, courage and the confidence. ఏ వాక్యం అయితే ప్రభు నాకు బయలుపరిచాడో ఆ వాక్యం నాకు బలాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఆ వాక్యం నన్ను ప్రోత్సహించింది. ఆ వాక్యం ఆయన సన్నిధిలోకి వెళ్ళిపోవటానికి సహాయం చేసింది. So I believe that after you hear this message, you will be strengthened and you will become more confident. ఈ వాక్యం మీరు వింటే మీరు ఇంకా బలపడతారు అని నేను ఈ రోజు నమ్ముతున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Shall we pray? మనం ప్రార్థన చేద్దాం. Father, we come into thy presence with full of praises and thanksgiving, Lord. Lord, thank you for the word which has come to me today, Lord. We thank you and we praise you, Lord, because we know that the God whom we serve and the God whom we worship is the promise keeper and a miracle worker, Lord. You never let us down, Lord Jesus, but you will keep us moving forward and upward in our lives, Lord Jesus. You are our confident, Lord Jesus, because we trust you, Lord Jesus. Even in our darkest time, we trust you because you are able. With you, nothing is impossible. We know that, Lord Jesus. Lord, we are ready. Speak to us, O God, today, so that, Lord, we will move forward with the strength which you are going to pour into us, Lord Jesus. As we worship, you take all the glory and the honor because you are worthy to be praised, Lord Jesus. Thank you and we praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Shall we sing a song and let's worship the Lord. Let's worship him with full of our heart, soul, mind and spirit. మన ఆత్మపూర్వకంగా తర్వాత మన హృదయం అంతా కలిపి ప్రభువుని స్తుతిద్దాం, ఆరాధిద్దాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్. థ్యాంక్ యూ Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. థ్యాంక్ యూ హోలీ ఫాదర్. Thank you, Jesus. Thank you. థ్యాంక్ యూ జీసస్. థ్యాంక్ యూ హోలీ ఫాదర్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. Thank you, Jesus. Let's worship him. Worship him. నేను వెళ్ళే మార్గము నా యేసుకే తెలియును. Let us worship him. Let's worship him. He's worthy to be worshipped. నేను వెళ్ళే మార్గము నా యేసుకే తెలియును. నేను వెళ్ళే మార్గము నా యేసుకే తెలియును. శోధింపబడిన మీదట నేను సువర్ణమై మారేదను. శోధింపబడిన మీదట నేను సువర్ణమై మారేదను. హల్లెలూయా, 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా, 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 ఆమేన్. Praise him, praise him. Wear the garment of praise and praise him. He is worthy to be praised right now. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord, for your presence right now. Thank you, Jesus. కడలేని కడలి తీరము ఎడమాయ కడకున బ్రతుకునా. కడలేని కడలి తీరము ఎడమాయ కడకున
బ్రతుకునా గురిలేని తరుణాన వేరువగా నాదరినే నిలిచావా నా ప్రభు. Oh, yes. గురిలేని తరుణాన వేరువగా నాదరినే నిలిచావా నా ప్రభు. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. Praise Him, praise Him, praise Him. Give Him all the honor and the glory which belongs to Him. Lord, He is the God who is in our ship with us right now. Thank you, Lord. జలములలో బడి నేను వెళ్ళినా అవి నా మీద పారవు. జలములలో బడి నేను వెళ్ళినా అవి నా మీద పారవు. అగ్నిలో నేను నడచిన జ్వాలలో కలజాలవు. అగ్నిలో నేను నడచిన జ్వాలలో నన్ను కాల్చజాలవు. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. ప్రభుని స్తుతిద్దాం. విశ్వాసనావసాగుచు పయనించే సమయాన నా ప్రభు. విశ్వాసనావసాగుచు పయనించే సమయాన నా ప్రభు. సాతాను సుడిగాలి రేపగా. ఎస్ లార్డ్. సాతాను సుడిగాలి రేపగా నా ఎదుటే నిలిచావా నా ప్రభు. Thank you, Jesus. సాతాను సుడిగాలి రేపగా నా ఎదుటే నిలిచావా నా ప్రభు. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. Thank you, Lord. నేను వెళ్ళే మార్గము నా యేసుకే తెలియును. నేను వెళ్ళే మార్గము నా యేసుకే తెలియును. శోధింపబడిన మీదట నేను సువర్ణమై మారేదను. శోధింపబడిన మీదట నేను సువర్ణమై మారేదను. అందరు కలిసి హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. Oh yes, Jesus. ప్రభు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను, నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను, మాతో మాట్లాడబోతున్నా. నీకే ఘనత మహిమ. థ్యాంక్ యూ హోలీ గాడ్. మా విశ్వాస నావలో మేము సాగుచుండే సమయాన్న ప్రభు సాతాను సుడిగాలి రేపగా
మా ఎదుట నువ్వు నిలిచావు అని మేము Amen. Amen. నమ్ముతున్నాం. Amen. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. నీకే ఘనత స్తుతి మహిమ చెల్లుని గాక అంటూ యేసయ్య నామంలో మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్, Amen. ఆమేన్. Amen. Can you say a loud amen now? గట్టిగా ఒక్కసారి ఆమేన్ చెప్దామా? ప్రైజ్ ద And లార్డ్. we believe that already this song has spoken into your life. మేము నమ్మేది ఏంటి అంటే ఇప్పటికే ఈ పాట మీ జీవితంలోకి మాట్లాడింది అని. And the word of God gives us life. ఆ దేవుని వాక్యమే మనకి జీవాన్ని ఇస్తుంది. It helps us to move forward in our life. అది మన జీవితంలో మనం ముందుకు వెళ్ళటానికి సహాయం చేస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today's my title is ఈరోజు నేను చెప్పే వర్తమానానికి అంశం ఏంటి అంటే Interruption in Life and Malta Miracle. జీవితంలో వచ్చే ఆటంకాలు మరియు మాల్టాలో ఉన్న అద్భుతాలు. So for that, the whole Acts chapter 27 and 28 we are going to read. దాని కొరకు మనం అపోస్తుల కార్యాలు 27వ అధ్యాయం అంతా మనం చదువుకోవాలి. 27 and 28. 27వ అధ్యాయం 28వ అధ్యాయం చదివితే అప్పుడు మనకు అర్థం అవుతుంది. Don't get scared. I'm not going to read and take all your time. భయపడకండి, ఆ 2 అధ్యాయాలు నేను ఇక్కడ నుంచి చదవదలుచుకోలేదు మీ సమయం తీసేయటానికి. So praise God because God is going to speak to us right now. ప్రైజ్ గాడ్. ప్రభు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు. Actually, the life of Paul, when I was taking the class or when we are having the meeting about Paul's missionary journey, I dealt with it very clearly last year. చివరి సంవత్సరం నేను పరిశుద్ధుడైన పౌలు మిషనరీ జర్నీస్ అనే ఆ క్లాసెస్లో నేను ఆ విషయాలన్నీ మీకు నేను బోధించి మీకు తెలియపరిచాను. So I'm not going to take all the maps, all the routes or anything here. మరొకసారి పరిశుద్ధుడైన పౌలు గారు వెళ్ళిన ఆ మ్యాప్స్ ఆ రూట్స్ మళ్ళీ మీకు చూపించదలుచుకోలేదు. But I just want to concentrate on the interruptions in life and a Malta miracle. నేను దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఆ జీవితంలో వచ్చే ఆటంకాలు, తర్వాత మాల్టాలో ఎదుర్కొన్న అద్భుతం. Interruptions in life unavoidable. జీవితంలో వచ్చే ఆటంకాలు మనం తప్పించుకోలేం. It comes even if you don't want, it comes. నీకు వద్దన్నా వస్తాయి. You don't ask for it, you don't pray for it, but it comes. నువ్వు దాని కొరకు అడగు, దాని కొరకు కోరుకోవు, నువ్వు ప్రార్థన చేయవు, కానీ అయినా అయి నీ జీవితంలో వస్తానే I ఉంటాయి. think all of you can relate with me now. మీరందరూ మాతో ఏకీభవిస్తారని మాకు తెలుసు. Today you will solve one problem or one interruption, tomorrow is another one comes, already is ready to come. ఈరోజు ఒక ఆటంకాన్ని నువ్వు ఎదుర్కొని దానికి పరిష్కారాన్ని నువ్వు ఇస్తే రేపటికి ఇంకొక ఆటంకం సిద్ధంగా ఉన్నది. In different forms, in different shapes, in different size. ఇంకొక రూపంలో ఇంకొక సైజులో అవి ఉంటానే ఉంటాయి. Sometimes it comes in the form of twins. ఒక్కొక్కసారి ట్విన్స్ రూపంలో సేమ్ ఒక 2 ప్రాబ్లంలు ఒకలాగానే కనపడతాయి. Sometimes it's come as triplets, quadruplets, quintuplets, whatever. ఒక్కొక్కసారి ట్రిప్లెట్స్కి వస్తాయి, క్వాడ్రప్లెట్స్కి వస్తాయి, రకరకాలుగా వస్తూ ఉంటాయి. So, but కానీ when these interruptions happens in our life, how do we respond to the interruptions? ఎప్పుడైతే ఈ ఆటంకాలు అభ్యంతరాలు వస్తూ ఉంటాయో మనం వాటికి ఎలాగ స్పందించాలి? So that's the reason I took Apostle Paul as an example, his response to the interruptions which happened in his voyage to Rome. ఈ జవాబు ఇవ్వటానికి నేను పరిశుద్ధుడైన పౌలు తీసుకున్న ఆ పడవ ప్రయాణం, ఆయన యెరూషలేం నుంచి రోమ్కి వెళ్ళాడు. చూడండి ఆ పడవ ప్రయాణంలో ఏం జరిగిందో అన్న విషయాలు నేను ఎన్నుకున్నాను. In Jerusalem and in Caesarea, all the Jewish leaders and all the Jewish people were against Paul.
పరిశుద్ధుడైన పౌలుకి యెరూషలేములో అందరూ యూదులందరూ ఆయనకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు. So they wanted him to have a trial in Jerusalem or in Caesarea, and he wanted the king to put a death sentence to him. వాళ్ళు ఏం కోరుకున్నారు అంటే పరిశుద్ధుడైన పౌలుకి తీర్పు తీర్చబడాలి, ఆ యెరూషలేములో ఆ రాజు ఆయనకి మరణ శిక్ష విధించాలని కోరుకున్నారు. But కానీ Paul appealed to Caesar, who is in Rome. కానీ రోములో ఉన్న సీజర్కి పరిశుద్ధుడైన పౌలు అపీల్ చేసుకున్నాడు. Because Paul knew that his final destination is Rome. ఎందుకంటే పౌలుకి తెలిసిన విషయం ఏంటి అంటే ఆయన చివరి గమ్యం రోములో ఉన్నదని ఆయనకి తెలుసు. Because he knew that he has a promise that he has to stand in front of the Caesar and he has to preach in Rome. ఎందుకు అంటే ఆయన పిలుపులో ప్రభు చెప్పిన మాటలో ఆయనకి తెలుసు ఆయన రోములో సీజర్ ఎదురుగుండా నిలబడాలి అన్న మాటలో ఆయన ఆత్మలో విన్నాడు. What a confidence in the Lord who gave him the promise. ఏ దేవుడైతే వాగ్దానం ఇచ్చాడో ఆ దేవుడిలో ఉన్న ఎంత ధైర్యం బలం పరిశుద్ధుడైన పౌలు పొందుకున్నాడు. He is a man who is filled with heavenly wisdom and knowledge. ఈ వ్యక్తి ఎలాంటి వాడంటే పరలోకపు బుద్ధి జ్ఞానంతో నిండిపోయిన వ్యక్తి. Yet down to earth. కానీ చాలా సాధారణంగా ఉండే వ్యక్తి. Pharisee. పరిసయ్యుడు, A Benjaminite. ఒక బెంజమీనీయుడు. He studied under the great scholar, great teacher called Gamaliel. ఒక పెద్ద గొప్ప పండితుడి కింద గమాలీలు అనే ఆ పండితుడి కింద నేర్చుకున్నాడు. He knew the Old Testament, the law, the prophets, everything very well. పాత నిబంధన, ప్రవక్తలు, తర్వాత ధర్మశాస్త్రం చాలా బాగా వాటిల్లో చాలా పెద్ద నేర్పరి. But కానీ after he became a Christian, కానీ క్రైస్తవుడు అయిన తర్వాత his adaptability to the situation, adaptability to the surroundings is very great. ఆ పరిస్థితుల్ని తన చుట్టూ ఉన్న విషయాల్ని సొంతం చేసుకుంటంలో ఆయన ప్రావీణ్యతను పొందాడు. So now finally almost end of his life, ఇప్పుడు ఆయన జీవిత చివరి కాలంకి he set his mind towards Rome. తన మనసుని రోము వైపుకి వెళ్ళిపోవాలి అని So that's సిద్ధపరచుకున్నాడు. what we see in Acts 27 chapter about his voyage. అందుకే అపోస్తల కార్యాలు 27వ అధ్యాయంలో ఆయన పడవ నావ యాత్రని మనం చూస్తాం. In Acts 20, the very meaning, the word is acts, is meaning is with full of action actually. అసలుకి యాక్ట్స్ అపోస్తల కార్యాలు అన్న పదానికి అర్థం ఏంటంటే ఆ కార్యాలతో నిండిపోయిన విషయాలు ఉన్నాయి అని మనం గమనించాలి. So read this 27 chapter, interruptions and action and the trust in the God. సో ఈ 27వ అధ్యాయంలో ఆటంకాలు బోల్డ్ అండి, కార్యాలు, తర్వాత దేవునిలో పెట్టిన ఆ నమ్మకం. In that interruptions, ఆ ఆటంకాల్లో how did Paul stood, or how did Paul stand? ఆ ఆటంకాల్లో పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఎలాగా నిలబడ్డాడు? Interruption is no more a new word for us in 2020. ఈ 2020వ సంవత్సరంలో ఆటంకాలు అన్న పదం కొత్త పదం ఏం కాదండి. I want to call that 2020 is the year of historical interruptions. ఈ 2020వ సంవత్సరాన్ని నేను ఎలాగా పలకాలి అని కోరుకుంటున్నానంటే చరిత్రలోనే అది ఆటంక సంవత్సరం అని నేను పలకాలి. I know this 2020 gave us, some of us, a great shock in our life. ఈ 2020వ సంవత్సరంలో చాలా మందికి ఈ సంవత్సరం వాళ్ళకి షాక్ల్ని ఇచ్చింది. Because our life boat was sailing very smoothly. ఎందుకంటే చక్కగా మన జీవిత నావలన్నీ చక్కగా వెళ్ళిపోతా ఉండే సమయం. All of a sudden COVID-19 came and put an end or stop. అకస్మాత్తుగా ఈ కోవిడ్-19 వచ్చి మన నావయాత్రని ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసి ఆపేసింది. Cyclone, hurricane, storm, strong wind, everything, what not. తుఫాన్లు, గాలి తుఫాన్లు, ఇంకేంటి అలాంటి అన్ని కొట్టినాయి మనని. So how are we handling ఇలాంటి గాలి తుఫాన్లని, సైక్లోన్ని మనం ఎలాగా ఎదుర్కొంటున్నాం? But Apostle Paul, he to face physically all these things. In this 27 chapter we can see that. ఈ 27వ అధ్యాయంలో కూడా పరిశుద్ధుడైన పౌలు అలాంటి గాలి తుఫాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు.
but he stood on the promises which God has given to him. కానీ దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాల మీద నిలబడ్డాడు ఆ గాలి తుఫాన్లో. Though interruptions comes, be sure of that you are in God's path. మీ జీవితంలో ఆటంకాలు వచ్చినా మీరు దేవుని మార్గంలో నిలబడ్డారని గమనించండి. Oh, though interruptions comes, you are in the plan of God. ఆటంకాలు వచ్చినా మీరు దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్నారని గమనించండి. Because your steps are ordered by God himself. ఎందుకంటే మీ నడకల్ని ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because whatever the interruption comes, you won't die, you will live. ఎందుకంటే ఏ ఆటంకం వచ్చినా మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు చనిపోరు, జీవిస్తారు. Can you say to yourself, I will live? మీరు చెప్పగలరా నేను జీవిస్తాను అని? I will live. నేను జీవిస్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. So let's look into the Acts chapter 27. 27వ అధ్యాయం అపోస్తలుల కార్యాల్లో చూద్దాం ఇప్పుడు. Finally in Acts chapter 27 verse 1 it says that we decided to sail. చివరికి 27వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో మేము మా ప్రయాణాన్ని సాగించటానికి మేము నిర్ణయించుకున్నాం అని The రాయబడ్డాం. very word we shows that along with Paul somebody else also is there. మేము అన్న మాట ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే పౌలుతో కూడా ఇంకొకరు ఉన్నారన్నమాట. Because the author of Acts of Apostles Dr. Luke was with him. లూకు గారు ఆయనతో పాటు ఉన్నాడు కాబట్టి మేము అనే మాట వాడుతున్నాం. Then another man was with him, Aristarchus of Macedonia. మెసడోనియా నుంచి వచ్చిన అరిస్టార్కస్ అనే వ్యక్తి కూడా ఆయనతో పాటు పరిశుద్ధుడైన పౌలుతో ఉన్నాడని మనకు అర్థం అవుతుంది. In that ship totally 276 people. ఆ వాడలో 276 ఉన్నారు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. Along with Paul so many prisoners were there. పరిశుద్ధుడైన పౌలుతో పాటు ఇంకా చాలా మంది ప్రిజనర్స్, జైల్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఆ క్రిమినల్స్ ఉన్నారు. Since Paul is also a prisoner. పరిశుద్ధుడైన పౌలు కూడా సంఖ్యల్లో ఉన్న ప్రిజనరే. And there is a centurion who is taking care of them or supervising them is called Julius. జూలియస్ అనే ఒక సెంచురియన్ వాళ్ళ మీద సూపర్వైజ్ చేయడానికి కూడా ఆ జూలియస్ అనే వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడు. And few soldiers. కొంతమంది సైనికులు. So all together 276 people. అందరూ కలిసి 276 ఉన్నారు అక్కడ. So it is a Roman custom to accompany the prisoners, those who are going to Rome, by the soldiers. ఎందుకు ప్రిజనర్స్ కే అంతమంది ఉన్నారు అంటే అదే రోమాలో ఉన్న సంప్రదాయం కాబట్టి. So in the ship the atmosphere was not so cozy. అది వాడ కాబట్టి కంఫర్టబుల్ గా ఉండే ప్రయాణం కాదది. But the centurion called Julius, కానీ ఆ శతాధిపతి అయిన ఆ జూలియస్ had a great favor or a special favor on Apostle Paul. అపోస్తులైన ఈ పౌలు మీద ఏదో ఒక చిన్న కటాక్షం ఆయన మీద ఉన్నది. So whenever they land some shore, he allowed Paul to go and visit his friends. ఆ వాడ నావా తీరాలకి వచ్చే ఆ పట్టణాలు తీరానికి వచ్చేటప్పటికి ఈ జూలియస్ అనే సెంచురియన్ పరిశుద్ధుడైన పౌలుకి అనుమతి ఇచ్చేవాడు ఆ పట్టణాల్లో పౌలు వెళ్ళి స్నేహితుల్ని కలవటానికి. So I'm not going by verse because it's take so much time. నేను ప్రతి వచ్చును బట్టి నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు, సమయం తీసుకుంటది. So I'm taking verse 1 to 8 right now. ఇప్పుడు 1 నుంచి 8వ వచనం వరకు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. So Julius Caesar, though he is not a Christian, he is a Roman centurion, but yet showed favor upon Paul. ఈ రోమన్ శతాధిపతి అయిన జూలియస్ యూదా మతానికి చెందినవాడు కాకపోయినా పరిశుద్ధుడైన పౌలుకి ఏదో ఒక చిన్న కటాక్షాన్ని చూపించాడు. Even the enemy shows favor when you are in the favor of God. నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని కటాక్షంలో ఉంటావో శత్రువు కూడా నీ ఎడల ఆ చిన్న కటాక్షాన్ని చూపించే ఆ అవకాశం దొరుకుతుంది. Whatever the interruption is going to happen, but you are flying in the favor of God's wings. నువ్వు ఎంత ఆటంకాల్లో నువ్వు ఉన్నా దేవుని కటాక్షంలో ఉంటే దేవుని రెక్కల మీద నువ్వు ఎగురుతావు. The Paul is a prisoner, but a favor began to flow from an authority. ఈ పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఒక ప్రిజనర్ అయిన దేవుని కటాక్షాన్ని ఎలాగైనా పొందుకుంటున్నాడు. Wherever you are, it doesn't matter. If God wants to
show favor through somebody, he will. నువ్వు ఎక్కడ ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా దేవుడు నీ మీద కటాక్షం చూపించాలంటే ఆయన ఎవరి ద్వారా చూపిస్తాడు. You must be waiting for some favor from somebody else. ఈ రోజు నువ్వు ఎవరి ద్వారానో నాకు కటాక్షం నేను పొందుకోగలనని ఎదురు చూస్తాను. Maybe you must be waiting for a issues to be settled about your land. మీ భూమికి ఉన్న విషయాలు గురించి నువ్వు వెయిట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. Maybe a dispute on your house. మీ హౌస్ మీద ఉన్న గందరగోళాలు, ఆ ల్యాండ్ పట్టాలతో ఉన్న విషయాలతో నువ్వు ఎదుర్కొంటా ఉండొచ్చు. You wanted to have a favor. నీకు ఒక కటాక్షం కావాలని ఎదురు చూస్తాను. But be sure that God is orchestrating the favor which you are waiting for. దేవుడు తప్పకుండా ఆ విషయాలన్నిటిలోంచి నిన్ను బయటికి లాగుతాడని నువ్వు నమ్మకంగా ఉండు. Now we can see that verse 4 onwards, Paul and his companions started to sail again. 4వ వచనం నుంచి ఆ పరిస్థితుల్లోంచి మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు. But all of a sudden a wind was begun, or it was coming against them. సడన్ గా అకస్మాత్తుగా ఒక గాలి వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా రావటం మొదలైంది. It was not a smooth sail. అది స్మూత్ ప్రయాణంగా లేదు. It was a cargo ship. అది ఒక కార్గో వాడది. In the old days we don't have a ship for travel alone. ఆ రోజుల్లో ప్రాచీన కాలంలో అంటే సొంతగా ప్రయాణించటానికి వాడలు ఉండే కాదు. Because whatever the ship goes to Rome or other places, if there is a place, if there is a accommodation, you have to buy a ticket and get in. ఏ వాడైతే ఎక్కడికైతే వెళ్తుందో కార్గో వేసుకుని సామాన్లు వేసుకుని అక్కడ ఏదైనా స్థలం ఉంటే టికెట్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు. So it was uncomfortable, obviously. సో అది కార్గో షిప్ కాబట్టి అంటే కంఫర్టబుల్ గా ఉండేది కాదు అది. So there is a difficulty. అది తప్పకుండా అక్కడ చాలా కష్టమైన విషయం అది. Now the wind began to blow against them. అలాంటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు గాలి కూడా గట్టిగా వేస్తుంది. I was a volunteer in a ship called Logos few years back. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నేను లోగోస్ అనే షిప్ లో నేను వాలంటరీగా పనిచేశాను. So 3 months I was there with them. 3 నెలలు ఆ లోగోస్ అనే ఆ డూలాస్ అనే ఆ షిప్ లో నేను 3 నెలలు ఉన్నాను. Of course the ship was on the shore, so there was no sail. అంటే సముద్రం లోపలికి వెళ్ళిపోయి ప్రయాణించే 3 నెలలు కాదు కానీ అది షోర్ లో ఉన్నప్పుడే, తీరాన్ని ఉన్నప్పుడు నేను అక్కడ వాలంటరీగా పనిచేశాను. But that 3 months was quite an experience in my life. కానీ ఆ 3 నెలలు ఎంతో పెద్ద అనుభవాన్ని నేను పొందుకున్నాను. So many friends, చాలా మంది స్నేహితులు, seminars, చాలా సెమినార్స్ జరిగాయి. so many books, so many things, so many activities. The food was good, so everything was so smooth. చాలా బాగుండేది, ఆహారం బాగుండేది, స్నేహితులు ఉండేవాళ్ళు, మీటింగ్స్ జరిగాయి, పెద్ద లైబ్రరీ ఉండేది, అన్నీ బాగుండే. But now the Paul was in totally a different ship, a cargo Roman ship. కానీ పరిశుద్ధుడైన పౌలు గురించి మనం చూస్తే అది వేరే వాడ, అది కార్గో షిప్, అది రోమ్కి వెళ్ళిపోతా ఉండేది. So somehow they were sailing. కాబట్టి ఎలాగో దాంట్లో ప్రయాణిస్తారు. The first interruption came as a wind which was against them. మొదటి ఆటంకం ఎలాగా వచ్చిందంటే గాలి రూపంలో వచ్చింది. Now the sailors were frightened. ఇప్పుడు అక్కడ ప్రయాణించే ఆ sailors అందరూ భయపడ్డారు. When we look verses 9 to 12, 9వ వచనం నుంచి 12వ వచనం వరకు మనం చూస్తే, so they came to a place called Fair Havens now. ఫేర్ హ్యావెన్స్ అనే ఒక స్థలానికి ఇప్పుడు వచ్చారు. But now nobody want to sail further. అక్కడి నుంచి ఇంకా ముందుకి వెళ్ళాలని ఎవ్వరూ కోరుకోవట్లేదు. Because they were afraid of their life. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రాణాలు ఎక్కడ పోతాయా అని భయపడ్డారు. They don't know where this wind is going to take them. ఈ గాలి ఆ వాడిని ఎటు తిప్పేస్తుందో వాళ్ళకే తెలియదు. So also with us, మన జీవితంలో కూడా అలాగే. Lord, this interrupting wind is so strong in my life. ప్రభువా, ఈ ఆటంకపరిచే గాలి చాలా బలంగా నా జీవితంలో పనిచేస్తుంది అంటా. I don't know, Lord, where it's going to take me right now. నన్ను ఎటు తిప్పేస్తుందో ప్రభువా, ఇది నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు అంటా. Lord, I don't want to leave anymore. I want to come back to you. ప్రభువా, నేను ఇంకా వేరే దగ్గరికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు, నీ దగ్గరికే రావాలని కోరుకుంటున్నాను. Lord, I did not ask for this interruption. అసలుకి ఆటంకం గురించి నేను అడగలేదు కదా ప్రభువా అంటా. So
that will be our response, or that is our respond right now. మనం అలాంటి పరిస్థితుల్లో అలాగ స్పందిస్తూ ఉంటాం. But Paul, కానీ పౌలు he told to the captain and or even to the centurion that no, we should not sail right now. కానీ ఆ వాడుకున్న కెప్టెన్కి అక్కడ ఉన్న శతాధిపతి జూలియస్కి మనం ఇక్కడ ఆగకూడదు, మనం వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పాడు పౌలు. He says if we sail, it's harmful for the ship, it's harmful for the lives as well as for the cargo. Come again. He told if we travel, it will be harmful for the ship and the cargo as well as for our life. ఆయన ఏమన్నాడు అంటే ఈ పడవ ముందుకు వెళ్ళిపోతే మన ప్రాణాలకి, ఈ పడవకి, పడవలో ఉన్న సామాను, కార్గోకి అందరికీ అది ఆటంకంగానే, ప్రమాదంగానే ఉంటది అన్నాడు. Because the Mediterranean Sea is not advised, or the travel on Mediterranean Sea is not advised to travel in winter season. ఈ మెడిటరేనియన్ సీ శీతాకాలంలో అక్కడ ప్రయాణం చేయటం అనేది అసలుకి రికమెండబుల్ కాదది. It is the cold and the waves and the wind will be very strong. శీతాకాలంలో వింటర్ సీజన్లో చాలా చల్లగా అసలుకి అక్కడికి అలాంటి ప్రదేశం, అలాంటి నీళ్ళలో ప్రయాణం చేయటం కష్టం. Some of us go through this season, winter season. అలాంటి వింటర్ సీజన్, శీతాకాలం అనే కాలాల్లో మనం వెళ్తా ఉంటాం. You will say to the Lord, I can see only the difficulties and difficulties and difficulties. ప్రభువా మేము కష్టాలే చూస్తున్నాం అంటా ఉంటాం. Uncertainties. అసలుకి ఏం జరగబోతుందో అన్న విషయాలు మాకు తెలియని విషయాలు. Danger, cyclone, hurricane, nothing else I can see right now, Lord. ప్రమాదాలు, కష్టాలు, తుఫాన్లు అయ్యే నేను చూస్తున్నాను. Tell me, Lord, now what? ఇప్పుడు ఏంటి ప్రభువా నాకు చెప్పు. I am following you, Lord. నేను నిన్ను వెంబడిస్తున్నాను. I am a church goer, Lord. నేను సంఘానికి వెళ్ళే వ్యక్తిని. And you told I am an overcomer. నువ్వేం చెప్పావంటే నేను అధిక విజయాన్ని పొందేవాడిని అని చెప్పావు. Now what, Lord? ఇప్పుడు ఏంటి ప్రభువా? That's what our question today. ఈ రోజు మన ప్రశ్న అది. So because things are getting bad, worse and worst. ఎందుకంటే పరిస్థితులు కష్టంగా, తర్వాత చాలా నొప్పి తీసుకొచ్చేలాగా అవి మారిపోతా ఉన్నాయి. So many questions arises in our heart, even if we don't talk outside. మన హృదయాల్లో చాలా ప్రశ్నలు లెగిస్తూ ఉంటాయి బయటికి మాట్లాడకపోయినా. That is the season all of us are going, or many of us are going through. అలాంటి కాలంలో మనందరం చాలా మంది అలాగే వెళ్తా ఉన్నాం. This new normal is a new for us. ఈ కొత్త సాధారణమైన విషయం కొత్తదే మన So జీవితం. it's hard for us to adapt it. ఈ కొత్తగా ఉన్న సాధారణమైన విషయాలే కానీ కొత్తగా ఉంటాయి, అవి మనం సొంతం చేసుకుంటాం చాలా So కష్టం. many things have been blocked. చాలా విషయాలు బ్లాక్ అయిపోయి ఆటంకపరచబడ్డాయి. Some of us went through sickness. కొంతమంది ఆ రోగాల ద్వారా వెళ్ళారు. Some of us lost our dear ones. కొంతమంది వాళ్ళ ప్రేమించిన వాళ్ళని పోగొట్టుకున్నారు. Some of us lost the job. కొంతమంది ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకున్నారు. So many interruptions. చాలా రకాలైన ఆటంకాలు మనం ఎదుర్కొన్నాం. Now Paul is warning to the sailors. ఇప్పుడు అక్కడ పడవలో ప్రయాణించే వాళ్ళకి పరిశుద్ధుడైన పౌలు వార్నింగ్ ఇస్తాడు. Don't travel. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళకండి అంటున్నాడు. But this centurion won't listen to Paul because he is a Pharisee who turned a Christian preacher. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఈ కెప్టెన్, షిప్ కెప్టెన్ పరిశుద్ధుడైన పౌలు మాట వెండు. ఎందుకంటే ఒక ఫరిసేయుడు క్రైస్తవుడిగా మారిపోయాడు కాబట్టి. What this preacher knows all about the sea and the sailor. ఈ బోధకుడికి అసలుకి ఈ వాడ ప్రయాణం, ఈ సముద్రం గురించి ఏం తెలుసు ఆయనకి. That's what the centurion will listen to the ship owner and the captain only. అందుకే ఆ సెంచూరియన్, ఆ శతాధిపతి, కెప్టెన్ తర్వాత ఓనర్ మాటలే వింటాడు. So when we look into verses 13 to 15, 13వ వచనం నుంచి 15వ వచనం వరకు మనం చదివితే they began their sail. వాళ్ళు ప్రయాణాన్ని ముందుకు సాగించారు. All of a sudden a storm, a hurricane formed. సడన్ గా అకస్మాత్తుగా పెద్ద గాలి తుఫాన్ ఎదుర్కొన్నారు. Now sailors cannot handle their ship. ఇప్పుడు ప్రయాణించే ఆ ప్రయాణికులు, సెయిలర్స్, అక్కడ వాడలో పనిచేసే వాళ్ళు ఇంకా వాడని హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నారు. They lost control of their ship. ఆ షిప్ కి ఉన్న కంట్రోల్ పోగొట్టుకున్నారు. Everything went out of control. అంత వాళ్ళు జారిపోయిన విషయాలకి వెళ్ళిపోయారు. Caught up in the middle of the cyclone. ఆ గాలి తుఫాన్ మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయారు. Lord,
ప్రభువా My situation is that. ప్రభువా నా పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. I don't know what to do right now, Lord. ఈ రోజు ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి నాకు అర్థం అవట్లేదు. Everything went out of control. అంత నా కంట్రోల్లో లేదు, ఇంకా ఏది అంత పోయింది. But today we can say, కానీ ఇప్పుడు మనం ఏమనగలం అంటే, but Lord, I made it up to November. ప్రభువా నవంబర్ వరకు ఎలాగో వచ్చేసాను అనగలం. So ఇప్పుడు many a times my life was out of control. I don't know where I am going. ఈ సంవత్సరం అంతట్లో నా జీవితం కూడా కంట్రోల్ బయటకు వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపించేది. But my sail was not smooth. నేను నా ప్రయాణం అంత స్మూత్ గా లేదు. Not only this COVID-19. ఈ కోవిడ్-19 సమయంలోనే కాదు, I faced a lot other things too, Lord. ఈ కోవిడ్-19 దాన్ని ఫేస్ చేయటమే కాదు కానీ వేరే విషయాలు కూడా ఎదుర్కొన్నా. I experienced betrayal. నేను నన్ను మోసపరిచే విషయాల్ని నేను ఎదుర్కొన్నాను. I experienced bad mouthing. నేను నాకు వ్యతిరేకంగా చెప్పే విషయాల్ని ఎదుర్కొన్నాను. Oh, my own friends, my own people, they rejected me. నా సొంత ప్రజలు, నాకు సొంతగా దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళే తునీకరించారు. My ship was not looking so good now. నా వాడ సరిగ్గా కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు. I don't know where I am going, what I am going to do. నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను, ఏం చేయాలో నాకు అర్థం అవట్లేదు. This is my life, Lord. ప్రభువా ఇదిగో నా జీవితం ఎలా ఉన్నది. But I made it up to November. కానీ నవంబర్ వరకు ఎలాగో వచ్చేసాను. It is pure grace of you, Lord. ఇది నీ కృపే ప్రభువా, నీ కృప ద్వారానే ఇది జరిగింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'm going a bit fast. నేను కొంచెం త్వరగా ముందుకు So వెళ్తాను. again, verses 18 to 20. ఈ 18వ వచనం నుంచి 20వ వచనం A వరకు severe interruption began. పెద్ద ఆటంకం మొదలైంది. Severe storm. చాలా పెద్ద సివియర్ గా వచ్చేసింది గాలి The తుఫాను. ship began to toss in the sea. ఇప్పుడు వాడ అటు ఇటు కొట్టుకుంటుంది. In order to lighten the ship, they threw the cargo out. ఇంకా అలాగే వదిలేస్తే మునిగిపోతుందని లోపల ఉన్న సామాన్ అంతా సముద్రంలో పాడేయటం మొదలు The పెట్టారు. cargo was grains. ఈ కార్గోలో ఏమున్నాయంటే విత్తనాలు బస్తాలు ఉన్నాయి. That was their money. అదే అసలుకి ఆ బస్తాలు వాళ్ళకి డబ్బు లాంటిది. That was their economy. అసలుకి అది వాళ్ళ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక భాగం అది. Now they had to throw their economy down. ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థని వాళ్ళు సముద్రంలో పడాల్సిన Because సమయంలో ఉన్నారు. in order to save their life, they వాళ్ళ ప్రాణాలని బతికించుకుంటాక ఆ పని చేయాలి. ఇప్పుడు many a times we thought our money will save us. చాలా సార్లు మనం ఏమనుకుంటామంటే మన డబ్బు మనల్ని బతికిస్తుంది అనుకుంటాం. We thought our bank balance will save us. మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నది కదా, నేను ఎలాగైనా ముందుకు But వెళ్ళిపోగలను there అనుకుంటాం. came a time and nothing came for my help. కానీ ఒక సమయం వచ్చింది, ఏమీ పని చేయలేదు. My house, my bank, my land, nothing came for me. నా భూమి, నా ఇల్లు, నా డబ్బు ఏది సహాయం చేయలేదు. As I was tossed in the sea of troubles. సమస్యల అనే ఆ సముద్రంలో నేను అటు ఇటు కొట్టుకునే సమయం. So very often in Kerala, flood is happening. కేరళలో చాలా ఈ మధ్య ఎక్కువగా వరదలు వస్తా ఉన్నాయి. So 2 years back, you would have seen that people were rescued by helicopters and boats and all those things. 2 సంవత్సరాల క్రితం చాలా పెద్ద వరద వచ్చినప్పుడు హెలికాప్టర్స్ లో తర్వాత చిన్న చిన్న పడవల్లో చాలా మందిని రక్షించిన విషయాలు మనం చూసాం న్యూస్ లో. Many of the people were rescued from their huge mansions. చాలా మంది పెద్ద పెద్ద భవనాలు అంటే ధనికులు అన్నమాట, వాళ్ళు కూడా ఆ భవనాల్లోంచి వాళ్ళని రక్షించిన విషయాలు ఉన్నాయి. The huge sophisticated mansions couldn't save them, couldn't protect them. మంచి పెద్ద పెద్ద భవనాలు, చక్కగా ఉన్న ఫర్నిచర్, లోపల ఎంతో సంపాదించిన విషయాలు ఏమి వాళ్ళని రక్షించలేకపోయినాయి. The heavy bank balance did not come for their rescue. పెద్ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వాళ్ళని విమోచించడానికి రాలేకపోయింది. Everybody were saved and put them in your shelters in schools and colleges. అందరినీ సమానంగా పెద్దోళ్ళైనా చిన్నోళ్ళైనా వాళ్ళందరినీ షెల్టర్ హోమ్స్ లో, స్కూల్స్ లో, గ్రౌండ్ లో తీసుకెళ్లి పెట్టారు. So when we put our trust in the chariot and the horses, it won't come as a timely help for us. మన నమ్మకం అనేది రథాల మీదను గుర్రాల మీద పెడితే అవి మనకి సహాయానికి ఆ సమయానికి రాలేవు. So many times that's what we said, Lord, I don't know what moment, next moment what is going to happen. ప్రభువా వచ్చే క్షణంలో నాకేం జరగబోతుంది, నాకేం అర్థం అవ్వట్లేదు అంటా. Lord, I did not pray
about this. ప్రభువా నేను దీని గురించి నేను ప్రార్థన చేయలేదు, I did not ask for it. దీని గురించి నేను అడగలేదు, I did not wish for it. దాని గురించి నేను కోరుకోలేదు. Even in my wildest dream, I never thought about this. ప్రభువా నాకు అసలుకి అలాంటి కళలు కనకూడదు అన్న కళల్లో కూడా నేను ఆ కళలు కనలేదే. Verse 20 says that sun or stars, nothing, they couldn't see anything. వాళ్ళు 20వ వచనంలో మనం ఏం చూస్తామంటే వాళ్ళు అసలు సూర్యుడిని చూడలేదు, రాత్రులు నక్షత్రాలని చూడలేదు. And only raging sea, the sound of the raging sea. వాళ్ళకి వినిపించేది ఏంటంటే ఆ సముద్రంలో ఉన్న ఘోషం, ఆ సముద్రంలో ఉన్న శబ్దాలే వింటున్నారు. Everywhere darkness. అంత చీకటే. Lord, I can see right now in my life only black. In front of me is only black, Lord. ప్రభువా నా ఎదురుగుండా ఉన్న ఇప్పుడు నేను చూసేది ఏంటి అంటే ఆ నల్లగా ఉన్న చీకటినే నేను చూస్తున్నాను. I'm so scared. నాకు చాలా భయంగా ఉంది. I may die, Lord. నేను చచ్చిపోతానేమో So ప్రభు. what, Lord? ఇప్పుడు ఏంటి ప్రభు? 21 to 25. 21వ వచనం నుంచి 25వ వచనం వరకు Horrific situation. చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి. All are gripped with fear now. అందరూ భయంతో నింపబడ్డారు. No one wanted to eat. ఎవ్వరూ తినదలుచుకోలేదు. When we are afraid of our life is ఎప్పుడైతే మన ప్రాణాలు పోతాయని భయపడతామో where we'll get appetite. అసలుకి ఆకలి ఎక్కడ ఉంటదండి? Now ఇప్పుడు Paul stood up. ఇప్పుడు పరిశుద్ధుడైన పౌలు నిలబడ్డాడు. He told, ఆయన ఏమన్నాడంటే you should have listened to me. నేను చెప్పిన మాటలు మీరు వినుండాల్సిందే, So that you would have been safe now. అలాగా వినుంటే ఇప్పటికీ మీరు భద్రంగా ఉండేవాళ్ళు. Many times చాలాసార్లు good advices come as a bitter pill in our life. చాలాసార్లు మంచి మంచి సలహాలు చేదు మందుగా మనకు వస్తూ ఉంటుంది, Right? కదండి. We don't want to hear those things. అలాంటి చేదు మందు లాంటి సలహాలు మనం వినటానికి ఇష్టపడం. It's not good for our ears. అది మన చెవులకి బాగా వినిపించదు. Because if we don't listen, even though if it is a bitter pill, we'll be saved. ఎందుకు అంటే అది చేదు మందైనా వింటే బతికిపోతాం. But Paul told, కానీ పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఏమన్నాడంటే I have a God whom I serve. నేను సేవించే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు, I have a God whom I worship. నేను ఆరాధించే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు అన్నాడు. His promises, he promised me. ఆయన నాకు వాగ్దానాన్ని ఇచ్చాడు. I know that it will come into pass. నాకు తెలుసు ఆయన చెప్పిన ప్రతి మాట జరిగిద్ది అని. Verse 23. 23వ వచనం, Last night one angel appeared in front of me. చివరి రాత్రి నా ఎదురుగుండా ఒక దేవదూత నిలబడ్డాడు అన్నాడు. పౌలు You have to stand in front of Caesar. పౌలు నువ్వు సీజర్ ఎదురుగుండా నిలబడాలి. What does it mean? దానికి అర్థం ఏంటి? He will reach to Rome, his final destination. తప్పకుండా నేను రోమ్కి వెళ్తాను, సీజర్ ఎదురుగుండా నిలబడతాను. So nothing is going to happen to your life. కాబట్టి నేను సురక్షితంగా వెళ్తాను కాబట్టి మీ జీవితాలకి ఏమవదు అన్నాడు. So now get up and eat. కాబట్టి లెగ్సి తినండి అన్నాడు. So that was Paul's attitude. అది పౌల్లో ఉన్న లక్షణం. Paul, because you did not listen to me, that's what this happened. No, he did not say, he did not. నేను చెప్పినప్పుడు మీరు నా మాట అనలేదు, నేను చెప్పినప్పుడు అసలుకి మీరు అవును చేద్దాం అనలేదు అలాంటి మాటలు ఏం మాట్లాడారు. He did not post all those posts in WhatsApp, in Instagram or in Facebook. ఇవన్నీ నేను చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు నా మాట అనలేదు అని ఫేస్బుక్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో, ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేయలేదు. But his words were encouraging. కానీ ఆయన మాటలు వాళ్ళకి ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చేలాగా ఉన్నాయి. This 276 people are facing the same storm, hurricane and the cyclone. ఈ 276 అదే తుఫాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. Including Paul, he was not exempted. వాళ్ళలో ఉన్నాడు పరిశుద్ధుడైన పౌలు, వాళ్ళతో వేరేగా లేడు. But his attitude, his response was based on the promises of God which he received. కానీ తన లోపల ఉన్న వైఖరి, స్పందించే విధానాన్ని చూస్తే దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చిన వాగ్దానాల మీద నిలబడి స్పందించినట్టు That's ఉన్నది. what, even in my darkest time, I will trust you, God. అందుకే నా కటికి చీకటి సమయంలో కూడా నిన్ను నేను నమ్ముతాను. Amen. ఆమేన్. That's what my present condition is, not my conclusion. ఇప్పుడున్న పరిస్థితి నా ముగింపు కాదు. He responded. ఆయన స్పందించాడు. As a plant respond to the water. ఒక
ఒక మొక్క నేళ్ళకి ఎలాగ స్పందిస్తుందో అన్నట్టు It's respond and it will grow. నేళ్ళకి స్పందించి అది ఎదిగిద్ది. His attitude was positive. తన లోపల ఉన్న ఆ వైఖరి చాలా పాజిటివ్ గా ఉన్నది. His response came as an encouragement. తను ఇచ్చిన ఆ స్పందించే విధానం ప్రోత్సాహం తీసుకొచ్చింది. He told, my Lord never break his promises. నా ప్రభు ఎప్పటికీ ఆ వాగ్దానాలు ఆయన నెరవేర్చకుండా ఉండడు అన్నాడు. He is a promise keeper. ఆయన వాగ్దానాల్ని భద్రపరిచే దేవుడు అన్నాడు. Paul did not turn very sore or bitter, చేదుగా మారిపోలేదు పరిశుద్ధుడైన పౌలు, but he encouraged them. కానీ వాళ్ళని ప్రోత్సహించాడు. His reaction was his response. He did not react. తను ఎలాగ స్పందించాడు అంటే తను రియాక్ట్ అవ్వలేదు. Did you receive a promise from the Lord? దేవుడి దగ్గర నుంచి మీరు వాగ్దానాన్ని పొందుకున్నారా? If so, అయితే through this interruption, you will understand that there is a great purpose in your life. ఈ ఆటంకం ద్వారా నీ జీవితంలో ఒక గొప్ప ఉద్దేశం ఉన్నదని నువ్వు Or గమనించవచ్చు. did you abandon your promise in this season? లేకపోతే ఈ కాలంలో నీకొచ్చిన వాగ్దానాన్ని వదిలేసావా? Can you respond to your situation, to your interruption differently from other people? నీ ఆటంకాల్ని వేరే వాళ్ళు ఎలాగ స్పందిస్తారో వాళ్ళతో నువ్వు పోల్చుకుంటే వేరేగా నువ్వు స్పందించగలవా? Or are you also responding with complaints as other people complain? లేకపోతే వేరే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫిర్యాదులు చేస్తారు చూడండి, నువ్వు కూడా అలాంటి పనులే చేస్తావు. Or with a gossip? లేకపోతే గుసగుసలాడతావు, వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి చెప్పటం. Or with a blabbing mouth? లేకపోతే ఆ పెద్ద నోరేసుకొని ఎవరి గురించి వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి చెప్పేయటమేనా? Yes, storm is too hard. నీ తుఫాను చాలా గట్టిది. I thought it's almost killed me. ఇది నన్ను చంపేసే వరకే వచ్చింది. But I will stand on the promises of God and I will respond differently. కానీ నేను దేవుని మాటల మీద వాగ్దానాల మీద నిలబడి దానికి నేను వేరేగా స్పందిస్తాను. And also God promised Paul, because of you I will save all of the people those who are with you. అంతేకాదు దేవుడు ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాడు పరిశుద్ధుడైన పౌలుకి, నువ్వున్నావు కాబట్టి దాన్ని బట్టి నేను అక్కడ నీతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరినీ నేను రక్షిస్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Dear brother and sister, because of you others will be saved. బ్రదర్స్ సిస్టర్స్, నేను చెప్పే మాట జాగ్రత్తగా వినండి. నీ గురించి మీ గురించి దేవుడు ఇతరులను కూడా రక్షిస్తాడు. Because of you, your family will be blessed, your company will be blessed. నీ గురించి నీ కుటుంబం బతుకుపోతుంది, నీ గురించి నీ కంపెనీ బతుకుపోతుంది. Because you are an influencer. ఎందుకంటే ప్రభావాన్ని చూపించే ఒక వ్యక్తివే You are a changing agent. నువ్వు మార్పుని తీసుకొచ్చే ఒక A ఏజెంట్, history maker. ఒక చరిత్రని చేసే You are మనిషి. called as a solution. నువ్వు ఒక పరిష్కారం అని You పిలువబడతావు. are not called as a problem to your company. నీ కంపెనీకి నువ్వు సమస్య తీసుకొచ్చేవాడు కాదు. But you are called, you are in that place as a solution. ఎందుకు అంటే నువ్వు పిలువబడ్డావు, నువ్వు పరిష్కారం ఇవ్వటానికి ఆ స్థలంలో పిలువబడిన వ్యక్తివి. You are called as a head, not as a tail. నిన్ను దేవుడు శిరస్సుగా పిలిచాడు, తోకలాగా పిలవల. All were going through the cyclone and the hurricane. అందరూ ఆ తుఫాన్లో వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు. Everywhere is dark. అంత చీకటిగా ఉన్నది. So cold. So cold. అలా అంతంత మాత్రం Very cold season, winter season. చాలా చాలా చల్లగా ఉన్నది. Paul did not react to the problems, but he responded. కానీ అలాంటి సమస్యలకి పరిశుద్ధుడైన పౌలు రియాక్ట్ అవ్వలేదు. Words of encouragement and comfort. ప్రోత్సాహంతో తర్వాత ఆదరణ కలిగించే మాటలు మాట్లాడాడు. Confidence in his God. దేవుళ్ళలో ఉన్న ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ని చూపించాడు. That's what in verse 25 he said. 25వ వచనంలో అంతకే అలాగ అన్నాడు. There is nothing to worry. దేని గురించి చింతించే విషయాలు లేవు ఇక్కడ. Keep up your courage. మీ ధైర్యాన్ని గట్టిగా, మీ ధైర్యంలో మీరు నిలబడండి. My God said to me what is going to happen. నా దేవుడు ఏం జరగబోతుందో చెప్పాడు నాకు అన్నాడు. He stood firm on the God's promises. ఆ దేవుని వాగ్దానాల మీద గట్టిగా నిలబడ్డాడు. Not even a hair of your head is going to fall. ఏమన్నాడంటే మీ తలల మీద నుంచి ఒక్క వెంట్రుక కూడా కిందకి పడిపోదు అన్నాడు. If God has spoken over your life,
దేవుడే మీ మీద మీ జీవితం గురించి మాట్లాడితే it will come to pass. అది తప్పకుండా జరిగిద్ది. Believe it. నమ్ము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Believe that. అది నమ్ము. More interruption is coming ahead. ఇంకా ఇంకా పెద్ద ఆటంకాలు ఎదురుగుండా ఉన్నాయి. 27 to 32 when you see. 27 నుంచి 32 వచనం వరకు మనం చూస్తే Because now everybody are afraid. ఇప్పుడు అందరూ భయపడిపోయారు. Everybody want to escape from the ship. ఇప్పుడు ఆ వాడలోంచి దూకేసి పారిపోదాం, అంటే దాని దగ్గర నుంచి దూరం వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నారు. But when the interruption comes, it doesn't mean that you have to jump out of the ship. కానీ ఎప్పుడైతే ఆటంకాలు వచ్చినాయో వాడి నుంచి దూకి బతికిపోదాం అనే విషయాలు ప్రయత్నం చేయకూడదు. They were afraid that they are going to hit a rock now. వాళ్ళు దేని భయపడ్డారంటే సముద్రంలో ఉన్న ఏదన్నా పెద్ద బండకి ఇది ఢీకొంటదా అన్న విషయానికి భయపడ్డాను. Hurricane, cyclone, strong wind, and now the next interruption is a big rock. తుఫాన్లు, గాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ వాడ వెళ్ళి దేన్నన్నా ఢీకొంటదా అన్న ఒక ఆటంకం. So when the interruption comes, it is our tendency, it's a human tendency to jump off the ship. ఎప్పుడైతే ఆటంకం వస్తుందో వాడలో సహజంగా లోపల ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే ఇంకా నీళ్ళలో దూకి మనం తప్పించుకుందాం అనే ఒక లక్షణం మన ఎవరిలోనా ఉంటుంది. Lord, I thought my marriage is like a fairy tale. ప్రభువా, నా వివాహం అన్నది ఈ అనగనగా అన్న కథల్లాగా ఉంటదేమో అనుకున్నాను. I thought it's a happily ever after story. దాని తర్వాత వాళ్ళు చక్కగా జీవించారనే కథల రూపంలో ఉంటదేమో అనుకున్నాను. But that's not happening, Lord, now. కానీ అలాగేం జరగట్లేదు ప్రభు. Now it's interruption after interruption. I am almost on the rock now. ఇదేంటి ప్రభు, ఆటంకాల తర్వాత ఆటంకాలు ఎప్పుడు ఈ వాడ వెళ్ళి ఢీకొనే ఆ పరిస్థితుల్లో నేను ఉన్నాను. I want to jump off my ship. కాబట్టి ఈ వాడలోంచి నేను దూకేద్దాం. Lord, I left that church and came to this another church. ప్రభు, ఆ సంఘాన్ని వదిలేసి ఈ సంఘానికి వచ్చాను. I thought this will help me, this will save me. ఈ సంఘం అన్న నన్ను రక్షించి నాకు సమాధానాన్ని ఇస్తదేవా అనుకున్నాను. But కానీ I want to jump from here also. ఏది పనికి రావట్లేదు, ఇక్కడి నుంచి కూడా నేను దూకుదాం అనుకుంటున్నాను. I joined one company thinking that company is bad. ఒక కంపెనీ నేను జాయిన్ అయ్యాను, ఎందుకంటే ఆ కంపెనీ మంచిది కాదు అనుకున్నాను. Same issues I face here కానీ also. ఈ కంపెనీలో కూడా ఏ విషయాలు ఎదుర్కొంటాను. I want to jump off. ఇక్కడి నుంచి నేను But దూకేస్తాను. Apostle Paul told, if unless and until everybody is in the ship, you won't be saved. కానీ ఏమన్నాడంటే అందరం ఒక చోటే కట్టబడి ఉందాం, లేకపోతే మీరు బతకరు అని. Because he knew that his solid rock is Jesus Christ. ఎందుకంటే ఆయన బండ క్రీస్తు అని ఆయనకి తెలుసు. He can stand firmly on that rock. ఆ గట్టిగా ఉన్న బండ మీద నిలబడగలను అని అనుకున్నాడు. Once this eternal rock was inside the heaven rock, inside the rock, he was buried. ఆ ఇటర్నల్ రాక్, నిత్యము ఉండే బండ ఒక బండతో చెక్కబడిన సమాధిలో ఉన్నప్పుడు, but this perishable rock couldn't contain this eternal rock. ఈ పోయే ఆ సమాధి బండ ఈ నిత్యము ఉండే బండని కట్టలేకపోయింది, ఉంచలేకపోయింది. There was a big stone in front of this eternal rock. ఈ నిత్యము ఉండే బండ ఎదురుగుండా ఆ సమాధిని కవర్ చేయటానికి ఇంకొక పెద్ద రాయిని పెట్టారు. But this perishable stone couldn't block this eternal rock. ఈ పోయే బండ నిత్యము ఉండే బండని ఆపలేకపోయింది. That rock, eternal rock, is resurrected. ఆ నిత్యము ఉండే బండకి పునరుద్ధానం జరిగింది. That is my confidence. అది నా ధైర్యం. So Apostle Paul stood on this eternal rock very firmly. ఆ పోర్సులైన పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఆ నిత్యము ఉండే బండ మీద నిలబడ్డాడు. I am not trying to jump off the ship, but I know that this rock will save me. ఇది ఏ బండకి ఢీకొంటదా అని ఆ నిత్యమైన బండని వదిలేసి దూకటానికి నేను సిద్ధంగా లేను. Now almost 14 days. 14 రోజులు అయిపోయింది. Nobody has eaten anything. ఎవరు ఏమీ తినలేదు. Verse 35 says Paul stood and broke the bread. 35వ వచనంలో మనం ఏం చూస్తామంటే పరిశుద్ధుడైన పౌలు నిలబడి రొట్టెని విరిచాడు అని. He began to eat. ఆయన తింటూ మొదలుపెట్టాడు. Interruption is there.
ఆటంకాలు ఉన్నాయి, Bayam is, fear is there. భయం ఉన్నది, Everything is there. అన్నీ ఉన్నాయి. But seeing him, he's confident. కానీ ఆయన లోపల ఉన్న ధైర్యాన్ని చూస్తే All these 276 men joined with him. ఈ 275 అందరూ ఈయనతో జాయిన్ అయ్యారు. Paul's vocabulary was different. పరిశుద్ధుడైన పౌలు మాటలు వేరేగా ఉన్నాయి. His vocabulary was not maybe, I hope so, I think so. No. ఆయన మాటలు బహుశా అవ్వచ్చేమో, నాకు తెలియదండి, అవుతుందేమో అన్నట్టు లేవు. But his vocabulary was, I know so. ఆయన నోట్లోంచి వచ్చిన మాటలు ఏంటంటే, ఇది నాకు తెలుసు జరిగిద్ది అని. My God said so. నా దేవుడు ఇలాగ చెప్పాడు, My God promised so. నా దేవుడు ఎలాంటి వాగ్దానాన్ని ఇచ్చాడు, Therefore I know so. అందుకే నాకు తెలుసు అని He began to eat. ఆయన తింటాం మొదలు. Seeing his confidence. ఆయనలో ఉన్న ధైర్యాన్ని చూసి Everybody ate how much they wanted. అందరూ ఎంత తినాలో అంత తిన్నారు. Because my present condition is not my conclusion. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న నా పరిస్థితి నా ముగింపు కాదు. I need to reach Rome. I will reach to Rome. నేను రోమ్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి నేను రోమ్కి తప్పకుండా చేరుకుంటాను. After they ate, అందరూ తిన్న తర్వాత I'm coming fast, verse 38. 38వ వచనంలో They threw the remaining grain and made the ship very light. ఆ మిగిలిపోయిన ధాన్యం అంతా సముద్రంలో పడేశారు, ఆ వాడని తేలిక చేయటానికి. Verse 41. 41వ వచనంలో Interruption didn't end there. అక్కడతో ఆటంకాలు ఆగిపోయినాయి అంటే అక్కడతో ఆగలేదు. Ship struck. వాడ ఇరుక్కుపోయింది, Broke into pieces. ముక్కలైపోయింది. Shipwreck in 2022. వాడ విరుగుపోవటం అన్నది 2020 we experienced. ఈ 2020వ సంవత్సరంలో మనం అనుభవించాం. Lord, I am supposed to reach to Rome, my destination. ప్రభువా, నేను రోమ్కి వెళ్ళాలి, అది నా గమ్యం. Now it's all happened is shipwreck. ఇప్పుడు జరిగిందంతా ఏంటంటే నా విరిగిపోయింది. Lord, I almost got a promotion, but this COVID-19. చూడండి ప్రభువా, నాకు అలాగ ప్రమోషన్ వచ్చింది నా చేతిలోకి, అంతలోకి కరోనా వైరస్. But now my ship is in pieces. ఇప్పుడు నా జీవిత నావ విరిగిపోయింది ప్రభు. I almost got my visa to go to another country for my further studies, but no నా way. ఫర్దర్ స్టడీస్ కి నాకు అలాగా వేరే దేశానికి వీసా వచ్చిందో ఆ తర్వాత కరోనా వైరస్ వచ్చేసింది ప్రభు. Lord, this is me right now. ప్రభువా, ఇది నేను, నా జీవితం. Interruption after interruption. ఆటంకాల తర్వాత ఆటంకాలు. The wind was against me. ఆ గాలి నాకు వ్యతిరేకంగా వేసింది. Hurricane and cyclone came. ఆ తుఫాన్లు నాకు వ్యతిరేకంగా వచ్చింది. Strong wind tossed me. ఆ గట్టి గాలి తుఫాన్లు నన్ను అటు ఇటు కొట్టేసింది. My economy gone. నా ఆర్థిక వ్యవస్థ పడిపోయింది. My ship wrecked. నా వాడ మొక్కలై. But I am alive, Lord. కానీ నేను ఇంకా బతుకున్నాను. I won't die, I will live. నేను బతుకుంటాను, నేను చనిపోను. Because my present condition is not my conclusion. ఎందుకంటే నా ప్రస్తుతం అయిన పరిస్థితి నా ముగింపు కాదు. I know, Lord, this 2020, whatever came, interruptions came, your protection, your provision was so great in my life. ప్రభువా, నాకు తెలుసు ఈ 2020 సంవత్సరంలో ఏమి జరిగినా నా విమోచకుడిగా, నా భద్రతగా నువ్వు ఉన్నావు అని. But when we coming into chapter 28 verse 1, ఎప్పుడైతే 28వ అధ్యాయం 1వ వచనానికి మనం వస్తామో, finally we landed in Malta. చివరికి మాల్టా అనే ప్రదేశంలో మేము ప్రవేశించాం. Lord, I am safe now. సేఫ్ గా భద్రంగా ఉన్నాను ప్రభా. Thank you, Lord. థ్యాంక్ యూ, నీకు for వందనాలు bringing ప్రభా. me safely to this shore. ఈ తీరానికి నువ్వు నన్ను భద్రంగా తీసుకొచ్చినందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు ప్రభా. But winter was so cold there. కానీ ఆ శీతాకాలం మాత్రం చాలా చల్లగా ఉన్నది. So everybody wanted to make a fire camp now. Campfire there. ఇప్పుడు అందరూ కలిసి చలిమంట వేయటానికి రెడీ అయిపోయారు. So Paul also went to collect the sticks. సో పరిశుద్ధుడైన పౌలు కూడా ఆ కట్టల్ని సమకూర్చడానికి బయలుదేరాడు. He collected few sticks. కొన్ని కర్రల్ని తీసుకున్నాడు, చేతిలో పట్టుకున్నాడు, Was throwing into the fire. ఆ అగ్నిలో పడేస్తున్నాడు. Out of the heat,
ఆ ఆ వేడిలోంచి very venomous, deadly viper and bit him, came and bitten him. చాలా పెద్ద పాము, విషంతో ఉన్న ఆ పాము వచ్చి గట్టిగా కాటేసింది. Deadly situation, చనిపోయే పరిస్థితి for sure. తప్పకుండా. Storm was not enough, Lord. ప్రభువా, ఆ గాలి నాకు వ్యతిరేకంగా వీసిన గాలి సరిపోదా? Cyclone was not enough. ఆ పెద్ద సైక్లోను, తుఫాను సరిపోదా? Hurricane was not enough. ఆ గాలి తుఫాను సరిపోదా? Shipwreck was not enough, Lord. సరే, ఆ నావ మొక్కలైపోయింది, అది సరిపోదా? I thought I'm almost reached my shore. అయిపోయింది, నా తీరానికి వచ్చేసాను అనుకున్నాను. But now what is this, Lord? కానీ ఇదేంటి ప్రభా ఇప్పుడు? Bitten by a deadly situation, I will die. ఆ పెద్ద పావు నన్ను కరిచింది, కాటు వేసింది. I tell you- తప్పకుండా ఇప్పుడు నేను చచ్చిపోతా. I tell you, if you are so zealous for the Lord, the enemy is back of you. నేను ఒక విషయం చెప్తాను, జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీరు ఎప్పుడు వరకైతే ప్రభు కొరకు నేను ఏదైనా చెయ్యాలి అన్న ఒక కోరికతో ఉంటారో, ఈ శత్రు నీ వెనకే ఉంటాడు. He comes to steal, kill and destroy. దొంగలించటానికి, ధ్వంసం చేయటానికి, నిన్ను చంపటానికి వచ్చే శత్రు He comes to take away whatever remaining in you. నీ దగ్గరికి వచ్చి నీ దగ్గర మిగిలిందే తీసేసుకుందామని వస్తాడు. But Jesus, He came to give life. కానీ యేసు ప్రభు వచ్చింది నీకు జీవాన్ని, సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని ఇవ్వటానికి. This devil cannot defeat you because he is already a defeated fellow, defeated foe. ఈ అపవాది నిన్ను ఎలాగా ఓడించగలడు? ఆడు ఇప్పటికే ఓడిపోయాడు కదా. But God's grace was so good. అంతే. దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, దేవుని కృప అపారంగా ఉన్నది. Everybody were looking at Paul when he is going to die because they judged and said that he is a murderer. అందరూ అలాగా పరిశుద్ధుడైన పౌలు వైపుకి చూస్తున్నారు, ఈ ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడా అని. ఎందుకంటే అందరూ ఈ నరహత్య చేశాడు, మర్డరర్ అన్నారు. But he just shook off. కానీ పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఏం చేశాడంటే, ఆ పాము అలాగ చుట్టువేసిన పావుని అలాగ కుదిపి దాన్ని మంటలో పాడేశాడు. He shook off the enemy. ఆ శత్రువుని అలాగ కుదిపేశాడు. The cyclone couldn't kill you. ఆ సైక్లోన్ నిన్ను The చంపలేకపోయింది. hurricane couldn't kill you. ఆ గాలి తుఫాన్ నిన్ను The చంపలేకపోయింది. strong wind couldn't kill you. ఆ గట్టి గాలి నిన్ను The చంపలేకపోయింది. tossed ship couldn't kill you. అటు ఇటు కొట్టుకునే ఆ వాడ నిన్ను చంపలేకపోయింది. Shipwreck couldn't kill you. మొక్కలు అయిపోయిన ఆ నావ నిన్ను Finally, చంపలేకపోయింది. this enemy also couldn't kill you. చివరికి ఈ శత్రువు కూడా నిన్ను చంపలేదు. Because you are more than a conqueror. ఎందుకంటే నువ్వు అధిక విజయాన్ని Because పొందినవాడు. you have a promise keeper. నీకు ఎందుకు అంటే వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టే దేవుడు ఉన్నాడు. Because he will fulfill that promise. ఎందుకు అంటే ఆ వాగ్దానాన్ని ఆయన తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడు. Now the people, the same mouth they told that he is a murderer. Now they are saying that he is a God. ఏ నోటుతో అయితే నరహత్య చేశాడు అన్నారో, ఆ నోటుతోనే ఈయన దేవుడు అంటున్నారు. Then he was invited to a main important person in that island, in their home. అలాగా జరగగానే అప్పుడు పరిశుద్ధుడైన పౌలుకి ఆ మాల్టా అనే ప్రదేశంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు. ఆ ఇంటికి ఆహ్వానాన్ని ఇచ్చారు. పరిశుద్ధుడైన 3 days they stayed there. 3 రోజులు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు. Then he by laying his hand, his father was healed. ఆయన చేతిలో చాపగా ఆ తండ్రి అక్కడ ఉన్న ఆయన స్వస్థత పడ్డాడు. That Roman official's name was Pompilius. ఆ రోమన్ అధికారి పేరు పంఫేలియస్. When verse 9 when he comes, ఆ 9వ వచనంలో ఆయన వచ్చినప్పుడు, hearing this news, ఈ వార్తని విన్నప్పుడు everybody, the rest of the sick in Ireland came to Paul. అక్కడ మిగతా వాళ్ళందరూ, ఆ దివిలో ఉన్న మిగతా వాళ్ళందరూ పరిశుద్ధుడైన పౌలు దగ్గరికి వచ్చారు. Can you imagine the revival broke there? ఒక్కసారి ఊహిద్దాం, ఎలాంటి ఉద్యమం
బయటికి విడుదలైంది. Can you imagine the praise broke there? అక్కడ వాళ్ళు స్థుతులు గురించి ఒక్కసారి గమనిద్దాం. Miracle after miracle. అద్భుతం తర్వాత అద్భుతం, Miracle after miracle. అద్భుతం తర్వాత The అద్భుతం. enemy thought he can kill you. ఆ శత్రువు నిన్ను చంపాలి అనుకున్నాడు. Enemy thought he can put a full stop in your life. ఆ శత్రువు నీ జీవితంలో ఫుల్ స్టాప్ పెడదాం అనుకున్నాడు. Enemy thought the present condition itself will kill you. ఆ శత్రువు ఏమనుకున్నాడంటే నీ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి నీకు ముగింపు అనుకున్నాడు. But you stood on that eternal rock. కానీ ఆ నిత్యం ఉండే బండ మీద నువ్వు You నిలబడ్డావు. stood on the promise keeper. నువ్వు ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చే దేవుడి You మీద believed in నిలబడ్డావు. the miracle worker. ఆ అద్భుతాలు చేసే దేవుడిని Before you నమ్మావు. reaching to Rome, నువ్వు రోమ్కి చేరక ముందే in the middle there is a Malta. ఆ మధ్యలో మాల్టా There ఉన్నది. is a Malta miracle in your life. నీ జీవితంలో మాల్టా అద్భుతం ఉన్నది. Miracle after miracle. అద్భుతం తర్వాత Miracle after అద్భుతం, miracle. అద్భుతం తర్వాత అద్భుతం. Your weeping, your mourning will turn into a dancing. నీ దుఃఖమును ఏడుపు నాట్యంగా మారిపోతది. The great revival will break in your life. గొప్ప ఉద్యమం అలాగా విడుదలైపోతది. The 2020 won't end just like that. 2020 అలాగా ముగిసిపోదు. This was a year of historical interruptions. ఈ సంవత్సరం చరిత్రకే అది ఆటంక సంవత్సరంగా ఉన్నది. But in the end, కానీ చివరికి you will dance. నువ్వు నాట్యం A ఆడతావు. Malta miracle is there in your ఒక life. మాల్టా అద్భుతం నీ జీవితంలో But ఉన్నది. you need to respond to your interruptions. కానీ నీ ఆటంకాలకి నువ్వు స్పందించాలి. If you react, the enemy will take advantage నువ్వు over that. రియాక్ట్ అయితే శత్రు నీ మీద అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాడు. Respond on the promises which you have received from the Lord. దేవుడి దగ్గర నుంచి ఏ వాగ్దానాలు అయితే పొందుకున్నావో దానికి స్పందించు. There is no place for the complaints there. ఫిర్యాదులకి చేయటానికి స్థలం లేదు అక్కడ. There is no place for the attitudes there. నీ లక్షణాలని వ్యతిరేకమైన లక్షణాలని చూపించే సమయం లేదు. The rewarder is your God in heaven. జీతాన్ని ఇచ్చేది పరలోకంలో ఉన్న నీ దేవుడు. Definitely you will reach Rome. తప్పకుండా నువ్వు రోమ్కి వెళ్ళిపోతావు. But కానీ you have a double blessing for your trouble. కానీ నీ సమస్యకి నీ ట్రబుల్కి నీకు డబుల్ పోర్షన్ A బ్లెస్సింగ్. great joy and a revival will be there in your life. గొప్ప ఆనందం, గొప్ప ఉజ్జీవం తప్పకుండా నీ జీవితంలో ఉంటుంది. Don't miss Malta miracle on the way to your destiny. నీ గమ్యానికి చేరక ముందు మధ్యలో మాల్టా అద్భుతాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకోకు. Wear the garment of praise now. నువ్వు ఆ స్తుతి బట్టల్ని వేసుకో. It happens still today everywhere. ఈ రోజులు కూడా ప్రతి చోట ఇది జరుగుతా We ఉంటుంది. receive so many testimonies. మేము చాలా సాక్ష్యాలు పొందుకుంటా ఉంటాం. They'll call a pastor and Pastor Garu, I thought like this, but it's turned out to be a great blessing in my life. పాస్టర్ గారికి ఫోన్ చేసి, పాస్టర్ గారు మేము ఎలాగ అనుకున్నాం, ఏదో అయిపోతుంది అనుకున్నాం, కానీ అదే మా జీవితంలో ఒక అద్భుతంగా Other మారిపోయింది. day one couple came to us. ఒక రోజు భార్యాభర్తలు మా దగ్గరికి వచ్చారు. Beyond the imagination, they were blessed. వాళ్ళు ఊహకి మించి వాళ్ళు ఆశీర్వాదాలు ఈ సంవత్సరంలో పొందుకున్నామన్నారు. We were so happy, we were so glad, and we were praising God. మేము ఎంతో సంతోషించాం, ఎంతో ప్రభువుని స్తుతించాం, ఆశ్చర్యపడ్డాం మేము కూడా. They did not complain. వాళ్ళు ఫిర్యాదులు ఇవ్వలేదు. Looking at their faces, we were so happy because their faces were glowing, right? వాళ్ళ ముఖాలు మేము చూసినప్పుడు వాళ్ళ ముఖాలు ప్రకర్షించినాయి. అవి చూసి మాకు ఎంతో ఆనందం. There is a Malta miracle. తప్పకుండా ఒక మాల్టా అద్భుతం There's ఉన్నది. no place for attitude, there's no place for complaint, regret or reaction. అసలుకి నీ ఫిర్యాదులకి, నీ రియాక్షన్కి, నీ వ్యతిరేకమైన మనసులకి సమయం లేదు, స్థలం లేదు. Get ready for your Malta నీ miracle. మాల్టా అద్భుతాన్ని కొరకు నువ్వు సిద్ధపడు. There is a wait for the Malta miracle. నీ మాల్టా అద్భుతం కొరకు నువ్వు వేచి ఉండు. Don't give up. అసలు వదిలిపెట్టద్దు. You have a promise keeper and a miracle worker. నీకు అద్భుతం చేసే దేవుడు, ఒక నిత్యంగా ఉన్న ఒక బండ ఉన్నాడు. Let not the interruptions deviate you. నీ ఈ ఆటంకాలు నిన్ను వేరే దారి పట్టనివ్వకుండా చూడు. Let not the interruptions discourage you or destroy you. ఈ ఆటంకాలు నిన్ను నిరుత్సాహానికి దారితీసి నిన్ను అక్కడ ఆగిపోయేలాగా నువ్వు అనుమతి ఇవ్వద్దు. After 3 months, Paul and his company started their sail to Rome. 3 నెలల తర్వాత ఆ మాల్టా నుంచి రోమ్కి సాగిపోయారు.
And this Malta island people gave the provisions, whatever they need. Their ship was filled with the provision. మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, మాల్టా నుంచి సాగిపోయినప్పుడు మాల్టాలో ఉన్న ప్రదేశస్తులు వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రతిది ఆ వాడలో నింపేశారు. That is my promise keeper. That is your promise keeper. అది నాకు వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు, అది నీకు వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Paul reached to Rome and he proclaimed the God's word again. పరిశుద్ధుడైన పౌలు రోమ్కి చేరిపోయి అక్కడ ఏ మాటలైతే దేవుని వాక్యం అయితే ప్రకటించాలో అది ప్రకటించాడు. Being a prisoner, he was a prisoner, interruptions, everything was there, but he stood firm. ఆయన ఒక ప్రిజనర్గా జైల్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తిగానే ఉన్నాడు. ఎన్నో ఆటంకాలు ఎదుర్కొన్నాడు. ఆయన దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Wait for your Malta miracle. నీ మాల్టా అద్భుతం కొరకు వేచి ఉండు. Shall we pray? ప్రార్థన చేద్దామా? పరిశుద్ధుడైన మా ప్రభువా, నీ నామాన్ని నేను మహింపరుస్తున్నా. ఈరోజు నువ్వు మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తాను. అవును ప్రభా, ఆటంకాలు సహజం, గాలి తుఫాన్లు సహజం, రోగం, సందేహాలు, ఇక్కట్లు, ఇబ్బందులు, మా జీవితంలో వెనక పడిపోవటం, ఎంత ప్రార్థన చేసినా కొన్ని విషయాలు ఆలస్యం అయిపోవటం, ఇవన్నీ చాలా సహజం. ఎదుర్కొనే ఈ సమయంలో ప్రభు మేము ఎలాగ ఎదుర్కొంటున్నాం, ఎలాగ ఎదుర్కోవాలి అన్న విషయాలు నువ్వు మాతో బోధించినందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాం. మేము నీ వాగ్దానాల మీద నిలబడి నిత్యము అనే నువ్వు అనే ఆ బండ మీద మేము నిలబడితే తప్పకుండా అన్నీ పోయినా ఒకరోజు మాల్టాకి మేము చేరుకుంటాం. Yes, Lord. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. రోమ్కి వెళ్ళక ముందు మధ్యలో ఒక మాల్టా అద్భుతం ఉన్నది అని మేము గమనించేలాగా ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు నీకే వందనాలు చెల్లించి, ప్రతి వారిని దీవించి ఈ మాటలతో బలపరిచి మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళే విధానాన్ని మేము చూస్తూ నీకు స్తుతులు అర్పిస్తూ యేసయ్య నామములో మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. Praise the Lord, and we believe that this message has been a great blessing to you. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈ వాక్యం మీకు ఎంతో దీవెనను తీసుకొచ్చింది అని మేము నమ్ముతున్నాం. I was so excited when I got this message. ఈ వర్తమానం నాకు దేవుడు బయలుపరిచినప్పుడు నాకెంతో సంతోషమైంది. My Malta miracle is waiting, I am for sure. నాకు తప్పకుండా తెలుసు, నా మాల్టా అద్భుతం ఎదురుగుండా ఉన్నది నాకు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you for joining with us, and see you next week this same time. మాతో కలిసి వాక్యాన్ని విన్నందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. వచ్చే వారం ఇదే సమయంలో మరలా మనం కలుసుకుందాం.